салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 20 феврали тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. муҳоҷирони тоҷику узбекро барои хандаққанӣ ба Украина бурда фиреб доданд. ҳалокати 3 тифл дар ҷамоати навгилави Исфара аз дуди ангешт. юсуф раҳмон: ифшои сабаби барканории додстони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои ҷомеа зарур нест. амалиёти махсус ба зидди ронандагони Яндекс таксӣ дар Душанбе. мақомот мегӯянд фаъолияти ин ширкат ғайриқонунӣ аст. ду қурбонии охирини тармаи Хоруғ ду духтар аз ишқошумро ёфтанд. ба ҳар оилаи қурбониёни тарма дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 40 000 сомон ва барои осебдидагон 10 000 сомонӣ ҷудо карданд. боздошти 15 муҳоҷир дар пайи занозании гурӯҳӣ дар Москав. ва акнун тафсилоти хабарҳо. муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистону Узбекистон ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия ариза навишта аз як корфармои рус шикоят карданд, ки онҳоро барои хандаққанӣ ба вилояти Запорожье Украина бурда, вале дар охир пулашонро пурра надод. ба гуфтаи коргарон, корфармо Сергей Евгеньевич барои ҳар хандақ ба онҳо 800 000 рубл ваъда карда буд. дар ин бора рӯзи 19 феврал соли 2023 телеграм-канали База хабар дод. бино ба иттилои ин нашрият, дар пайи муроҷиаташон ба мақомот ба муҳоҷирон таҳдид карданд, ки аризаашонро пас бигиранд, вагарна аҳволашонро бад хоҳанд кард. баъза менависад, ки ба муҳоҷири тоҷик Аминҷон тақрибан 1 моҳ пеш кору маоши хуб вале хатарнок кандани хандақҳо дар вилояти Запорожье Украинаро пешниҳод карданд. азбаски Аминҷон бекор буд, розӣ шуд ва ӯ бо 32 нафари дигар аз Тоҷикистону Узбекистонро бо автобус ба сарзаминҳои аз сӯи арзиши Русия ишғолшудаи Запорожье фиристоданд. онҳоро дар ин ҷо дар хонаҳое, ки соҳибонашон партофта аз хати ҷанг ферор карданд, ҷобаҷо карданд. тибқи тақсимот, аввал трактор чуқурии хандақро меканд ва сипас муҳоҷирон бояд онро бо чӯбу тахта балка зада мустаҳкам мекарданд. Аминҷон мегӯяд, корфармоашон Сергей Евгеньевич барои ҳар хандақ 800 000 рубл ваъда дода буд. гурӯҳи Аминҷон дар як моҳ 2 хандақро бо балка мустаҳкам кард ва тибқи ваъда бояд 1 600 000 рубл мегирифт, вале корфармо ба онҳо ҳамагӣ 595 000 рубл пардохт кардааст, ки ин ҳатто камтар аз пули як хандақ аст. Аминҷон мегӯяд бозам бахти онҳо омад кард, ки ақаллан як чӣ гирифтанд. бархе муҳоҷирон ҳатто пуле надоранд, ки ба Москав баргарданд. яке аз онҳо дар Запорожье гирифтори бемории аппендитсит шуда, яке дигар панҷаи дасташро аз даст дод, вале ба онҳо ҳатто кӯмаки тиббии лозим нарасониданд. ин ягона мавриди барои кор бар сарзаминҳои ишғолшудаи Украина ҷалб шудани муҳоҷирони корӣ аз Осиёи марказӣ нест. қаблан дар бораи бозсозии шаҳри Бандарӣ аз бомбаборони вайроншуда Мариупол бурда шудани садҳо муҳоҷир хабарҳо ба даст расида буд. ҳамин тавр дар Русия ба таври ошкоро бо ваъдаи зудтар ба даст овардани шаҳрвандӣ муҳоҷиронро барои иштирок дар амалиёти ҷангӣ дар қаламрави Украина низ даъват мекунанд. шаби 19 феврали соли 2023 дар як каҳвахона дар кӯчаи Люблинская дар наздикии бозори Садовод ва Люблино байни муҳоҷирон занозании гурӯҳӣ сурат гирифта. дар пайи ин занозанӣ 15 нафар аксар аз кишварҳои Осиёи марказиро дастгир карданд. бино ба гузориши РЕН-ТВ, муноқиша аввал дар дохили қаҳвахона оғоз ёфта, тарафҳо сипас барои идомаи разбор ба кӯча баромаданд ва занозаниро дар кӯча давом доданд. кормандони пулис ба ҷои ҳодиса омада 15 нафарро дастгир карданд. гуфта мешавад, ки онҳо шаҳрвандони 4 кишвар Русия, Қирғизистон, Узбекистон ва Тоҷикистонанд. дар бораи сабабҳои занозанӣ чизе то ҳол гуфта нашудааст. танҳо гуфта мешавад, ки пулис 15 нафарро бо мақсади муайян кардани ҷузъиёти ҳодиса боздошт кардааст. мавридҳои афзояндаи занозаниҳо байни муҳоҷирон мояи нигаронии ҷиддии мақомоти Русия шудааст. моҳи августи соли 2021 дар пайи як силсила занозаниҳо байни муҳоҷирон дар минтақаҳои гуногуни Русия, вазорати корҳои дохилаи ин кишвар ҳушдор дод, ки аз ин ба баъд муҳоҷиронро барои дахалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ, аз ҷумла барои иштирок дар занозаниҳо бераҳмона ба кишварҳои зодгоҳашон ихроҷ карда, аз ҳуқуқи убури марзи Русия маҳрум мекунанд. моҳи декабри соли 2021 вазорати корҳои дохилаи Русия хабар дод, ки аллакай беш аз
400 مهاجر و مس برای اشتراک در زن و زنی‌های عمومی اخراج کردند. اکثر آنها را به مهلت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند. دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان روز 7 فوریه سال 2023 در نشست خبری دادستانی خبری از مقامش برکنار شدن دادستانی و پروکورور ولایت مختار کوهستان بدخشان پرویز عارفزاده را تصدیق کرد، ولی از گفتن سبب برکناری او خودداری کرد. این مسئله کاری و کادری ما بوده، افشای آن برای جامعه ضرور نیست. ما همیشه پروکوروران را در شهر و نواحی تعیین و از کار آزاد میکنیم و اینجا یگان چیز نو نیست، گفت یوسف رحمان در نشست مطبوعاتی. این در حالی است که بنا به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد پرویز عارفزاده در اولهای ماه فوریه سال 2023 به سبب رفتار ناشایسته از مقام برکنار گردیده، به جای او نظرزاده عوضجان نرزولاجان دادستان نو ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شده است. نظرزاده سالهای اخیر در مقام دادستان شهر خوجند و از آن پیش همچون دادستان شهر پنجکین کار میکرد و همچون یک پروکورور حلالکار و با پرینسیپ نام برآورده است. بنا به سر و صداهای برخاسته نسبت به پرویز عارفزاده پرونده جنایتی هم کشودند. منابع بامداد گفتند او را به یک سلسله جنایت‌های کروپسیونی از جمله فروش ماشین‌های از لیدرهای غیر رسمی و فعالان افشوده ولایت مختار کوهستان بدخشان مصادره شده عیبدار می‌کنند. رادیوی آزادی با تکیه به منابع خود خبر داد که وقت‌های آخر پرویز عارفزاده زیاد می‌نوشید و در حالت مستی کارمندان ملیسا را تحقیر کرده است. تحقیر کارمندان ملیسا ثبت شده به دستگاه اجرایی پرزیدنت فرستاده شده است، گفته است همصحبت رادیوی آزادی. 30 آگوست سال 2022 پرزیدنت تاجیکستان 10 تن از اشتراکچیان عملیات سرکوب اعتراضهای بدخشان را با اردن و مدال‌ها و رتبه‌های بلند سرفراز گرداند و پرویز عارفزاده نیز صاحب رتبه مشاور دولتی عدلیه درجه 3 گردید که از لحاظ مقام همسنگ و برابر رتبه جنرال مایور است. در پی دریافت رتبه جنرالی بسیاری ها بر این بودند که پرویز نظرزاده اکنون راهش را به منصب بازم بلندتر در ساختارهای دادستانی هموار کرده است، ولی همگی نیم سال بعد دریافت رتبه جنرالی پرویز عارفزاده از منصب محروم شد و طوری به نظر می رسد به کریر خود نقطه تمد گذاشت. شب 19 فوریه سال 2023 در جماعت نوگلم در کنار شهر اسفره 3 فرزند خردسال یک عائله بر اثر نفس کشیدن دود انگشت به هلاکت رسیدند. مادر آنها در حالت وزنین در بیمارستان قرار دارد. 2 تن از شهید شدگان پسر بوده، یکی در صف ششم تحصیل میکرد و دومی همگی 6 سال داشته است. قربانی سیوم دختر 10 ساله بود. این مصیبت وزنین در خانواده مسلیدین سرتراش رخ داده است. پدر خانواده در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشته است. مراسم نماز جنازه طفلان شهید شده روز 20 فوریه ساعت 14 در آرامگاه تختقل دایر می شود. هلاکت 3 طفل از یک خانواده در اسفره در حالی است که شرکت برق تاجیک که به استثنای ولایت مختار کوهستان بدخشان در باقی قلمرو تاجیکستان حق منپول تقسیم نیروی برق را دارد، عملاً هنوز از ماه اکتبر سال گذشته ولی رسما از 11 فوریه سال جاری در کشور لیمیت شدید نیروی برق جاری کرده است و با وجود فصل سرما در اکثر قلمرو تاجیکستان به مردم در شبانه روز همگی چند ساعت نیروی برق میدهند. برق تاجیک جاری کردن لیمیت را به کم شدن سطح آب در آبانبارهای نیروگاه و افزایش طلبات به نیروی برق در فصل سرما ربط میدهد، ولی منتقدان میگویند ریشه مشکل در مدیریت نادرست و آلوده به فساد رشته انرژتیک تاجیکستان است که میلیاردها کیلووات برق را به یغما برده در عوض پول نقد به خارج و اساساً به افغانستان میفروشند. اگنتی آمار اخیراً خبر داد که تاجیکستان در سال 2022 به ازبکستان و افغانستان 3 میلیارد کیلووات نیروی برق فروخته از این حساب 140 میلیون دلار فایده به دست آورده است. این آمار البته نیروی برقی را که پنهانی فروخته می شود و سبب به 33 میلیارد سومانی رسیدن قرض برق تاجیک شده است در بر نمی گیرد. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که
از جانب پرزیدنت تاجیکستان به اویله‌های بر اثر ترمه‌های اخیر ضرر دیده کمک‌های مولوی و یاری‌های یک دفعه رسانیده شد. حکومت ولایت در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که برای هر اویله‌ای که در این آفت طبیعی نزدیکان خود را از دست دادند مبلغ 40,000 سومانی و به شخصانی که آسیب جسمانی برداشتند به هر کدامشان مبلغ 10,000 سومانی دسترس کرده شد. رسانیدن کمک‌ها از 7 فوریه آغاز یافته است. در عکس‌های نشر شده در صفحه حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان در فیسبوک دیده می شود که برای رسانیدن کمک‌ها خود رئیس ولایت علیشیر میرزانباد به بیمارستان‌ها به عیادت ضرر دیدگان و همچنین به خانه‌های ماتم زده رفته است. رضا نظرزاده شهردار خوروغ گفت از جمله به اویله شاولیفو که روز 15 فوریه سال 2023 بر اثر ترمه دو عزیز خود پدر و پسر ایدبک و سنوبر را از دست دادند 80,000 سومانی کمک مالیوی و همچنین 10 خلطه آرد، 50 لیتر روغن، 50 کیلو برنج و 50 کیلو شکر دسترس کردند. کمک‌های یک دفعه از حساب فوند پرزیدنت جدا شده در عموم 18 تانه را تشکیل داده از جمله 12.5 تانه آرد، 2.5 تانه شکر، 1250 لیتر روغن، 1250 کیلو برنج و از محصولات دیگر عبارت بوده. به اویله‌های ضرر دیده همچنین مال‌های چون بستر و کرپه، سر و لباس و پایافزال نیز کمک کرده می شود. یادآور می شویم بر اثر ترمه‌ای که صبح 15 فوریه سال 2023 بالای محله ناصر خسرو فرو ریخت 15 نفر به هلاکت رسیده، 12 کس دیگر زخمی شدند. همچنین بر اثر ترمه‌های اخیر یک دختر 16 ساله در دهه گوژک نویه شغنان و 2 ساکن دهه صدوتک و خسپا در نویه ونج همچنین یک راننده در راه دوشنبه خوجند جان خود را از دست دادند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که از 15 تا 19 فوریه در قلمرو جمهوری در عموم 200 ترمه، 7 یرچ و 6 حالت سنگریز ثبت شده است. هواشناسان میگویند تاخت‌وتاز آب و هوای بد در کشور چند روز دیگر دوام میکند و خطر فرو ریختن ترمه‌ها در کوهستان جمهوری کمش تا 21 فوریه باقی میماند. رئیست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 7 فوریه سال 2023 با نشر یک اطلاعیه فعالیت شرکت یاندکس تاکسی در پایتخت تاجیکستان را غیر قانونی نامیده و گفت که این شرکت تا کنون در جمهوری تاجیکستان رسما ثبت نام نشده است. رئیست وزارت کارهای داخلی دوشنبه با نشر عکس‌های زیاد از برگزاری یک عملیات مخصوص و بازداشت دست کم 14 راننده خبر داد که در پی نشر اعلان‌ها درباره آغاز فعالیت یاندکس تاکسی در تاجیکستان و دعوت رانندگان به همکاری با این شرکت به خبرهای بر دروغ نشر گردیده باور نموده با این شرکت شرطنامه بسته فعالیت مسافرکشانی غیر قانونی را نیز آغاز نمودند. از این قبل مسئولان شهرداری دوشنبه و مؤسسه دولتی دوشنبه نقلیات خدمت رسان نیز آغاز کار یاندکس تاکسی در پایتخت تاجیکستان را غیر قانونی نامیده از شهروندان خواسته بود که با آن همکاری نکنند. اما منتقدان در پی این موج حمله ها به یاندکس تاکسی منفعت‌های گروهی شرکت‌های تاکسی محلی را می‌بینند و می‌گویند شرکت‌های محلی از ورود یک رقیب بقوت به این بازار ترسیدند و پشتیبانان خود در مقامات مختلف را به کار انداختند تا که این رقیب را در جایش سرکوب و از فکر ورود به بازار تاجیکستان پشیمان کنند. یک مویه دیگر نگرانی تاثیر منفی چنین برخورد با یاندکس تاکسی به هزاران مهاجران تاجیک است که در روسیه در ساختارهای این شرکت همچون راننده تاکسی کار میکنند. یاندکس تاکسی تازه روز 15 فوریه از شروع فعالیتش در تاجیکستان خبر داد و اولین مشتریان با استفاده از پایگاه اینترنتی آن توانستند تاکسی را کرایه کنند. در اطلاعیه ملی دوشنبه گفته می شود که فعالیت شرکتی که در تاجیکستان رسما ثبت نام نشده است طبق طلبات قانونگذاری غیر قانونی به شمار می رود. همزمان استفاده بری از خدمت رسانی آن می تواند برای شهروندان به خطر نبوده باعث به میان آمدن نافهمی‌ها و بینظامی در فعالیت مسافرکشانی می گردد. تاکید شده است در اطلاعیه گفته می شود با مقصد معین نمودن رانندگانی که با این شرکت همکاری غیر قانونی را آغاز نمودند از جانب کارمندان ملی دوشنبه چاره‌بینی مقصد نو گذرانده شده یک قطار رانندگانی که با یاندکس تاکسی کار میکردند معین و به مقامات دسترس کرده شدند.
نسبت به رانندگان در جریان عملیات دستگیر شده طبق طلبات ماده های 510 و 511 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل های ماموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به دادگاه ارسال کرده می شوند. میلیسیای دوشنبه از کل رانندگان خواست با چنین خبر و اعلان های بر دروغ باور نکرده فعالیت مسافربری را در دایره مقررات قانونگذاری برامانند. یاندکس تاکسی خبرها درباره در دوشنبه تعقیب و بازداشت شدن رانندگانی را که به همکاری با این شرکت راضی شدند هنوز شرح نداده است. سرمحاسب مکتب میانه رقم 50 نویه مومن آباد فاروق جان صبورов با تصرف 34669 سومانی یا تقریباً $3300 برای سوختکاری عیبدار می شود. تفتیش پرونده او علیه انجام یافته برای بررسی به دادگاه سپرده شده است. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 20 فوریه سال 2023 در شرح این پرونده گفت صبورov فاروق جان بازارویچ در وظیفه سرمحاسب مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 50 نویه مومن آباد کار کرده در دوام فعالیت کاریش برای سوختکاری 34669 سومانی را همچون مزد معاش بر زیاد به صورت حساب کارت بانکیش گذرانیده تصرف نموده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به صبورov فاروق جان بازارویچ با ماده های 245 قسم 2 بند گ و 323 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده آن بعد انجام تفتیش پیشکی با تصدیق فکر عیبدار کنی برای مایتن بررسی نمودن به سود ارسال کرده شد. به سرمحاسب اکنون سابق مکتب رقم 50 بر اساس قسم 2 ماده 245 برای تصرف مبلغها با سوء استفاده از وکالت منصبی جریمه به اندازه از 547 تا 1092 نشان دهنده برای حسابها یا محروم ساختن اساس‌زاده به مدت از 3 تا 6 سال تهدید می‌کند. بر اساس ماده 323 برای سوختکاری خدمتی به صبورov جریمه به اندازه از 250 تا 365 نشان دهنده برای حسابها یا کارهای اصلاحی مهنتی به مدت از 1 تا 2 سال یا محروم ساختن اساس‌زاده به مدت تا 2 سال تهدید می‌کند. تاجیکستان در ردیف 3 کشور اعظم فسادزده دنیا نام برده شده در رده‌بندی اخیر سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال در بین 180 کشور در مقام 150 جای گرفته بود. مقامات تاجیکستان نیز به یک پدیده فراگیر تبدیل یافتن کروپسیا را در کشور اعتراف می‌کنند و برای مبارزه با این پدیده منفی هنوز سال 2007 اگنتی مبارزه با کروپسیا را تأسیس دادند، ولی این نهاد را بسیار وقت به آن ادعا می‌کنند که در راه مبارزه با کروپسیا خود را با شکار مایچه‌های چون کارمندان جماعت‌ها و کمیساریات‌های حربی و یا معلمان و محاسبان اندرمان کرده است و جرأت کار گرفتن با نهنگان بزرگ دریای فساد را که اکثرش در رده‌های بالای حکومت پشتیبان‌های قوی دارند کار ندارد. در شهر خاروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد جستجوی طولانی جسدهای 2 قربانی آخرین طرمه مرگاوری که صبح 15 فوریه سال 2023 بالای محله ناصر خسرو فرو ریخت پیدا کردند. 2 دختر دانشجو از نویه اشکوشم روز 15 فوریه در پی زیر طرمه ماندن منزل اجارهشان به نام و نشان شده بودند. مرکز مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که جسد یکی از دختران را شام 17 فوریه و جسد دختر دوم را روز 18 فوریه علاقه 3 روز بعد آن طرمه مرگبار پیدا کردند. هر 2 دختر دانشجویان دانشگاه بودند و در خانه‌هایی که زیر طرمه ماندند زندگی می‌کردند. خبر دادند در کمیته حالتهای فوق‌العاده به این ترتیب شماره عمومی هلاک شدگان بر اثر طرمه صبح 15 فوریه در خاروغ به 15 نفر رسید. این آفت طبیعی همچنین 12 نفر را زخمی به جا گذاشت. شماره عمومی هلاک شدگان بر اثر طرمه‌های روزهای اخیر در تاجیکستان به 19 نفر رسید. 18 تن آنها 15 نفر در خاروغ، 2 ساکن در نویه ونج و 1 راننده در راه دوشنبه خوجند روز 15 فوریه قربانی طرمه شده. 1 دختر 16 ساله در دهه گوژک نویه شغنان روز 16 فوریه در زیر طرمه جان باخت. طی روزهای آخر 16 و 17 فوریه در تاجیکستان بیش از 100 حالت فرو ریختن طرمه و یرچ و آمدن سیل ثبت شده است. هواشناسان میگویند تخت و تاز آب و هوای بد در کشور چند روز دیگر دوام میکند.
و خطر فرو ریختن ترمه‌ها در کوهستان جمهوری کمش تا 21 فوریه باقی میماند. در نتیجه برگزار نمودن چهاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان معین کرده شد که 3 جوان 19 ساله ساکنان نویه دوشتیج و شهر خوجند 15 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 19:20 هنگام در کوچه 30 سالگی غلبه شهر خوجند قرار داشتنشان با جوانان 21، 22 و 23 ساله ساکنان نویه دوشتیج جنگ و جنجال کرده یکدیگر را مورد لطوکوب قرار دادند. در جریان مناقشه یک جوان 19 ساله با مقصد قصداً رسانیدن جراحت وزن جسمانی به سلامتی با کارد کیسگی یک مرتبه به شکم جوان 22 ساله ضربه زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت گمانبر شده پرونده جنایتی با ماده‌های 102 قسم 1 و 237 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذراندن چهاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 50 ساله ساکن نویه دوشتیج 14 اکتبر سال 2022 با رای فریب به باوری مرد 34 ساله ساکن نویه مذکور در آمده با بهانه به صاحبکاری مشغول بودن از او 40,000 سومانی گرفته تا حال برنگردانیده است. نسبت گمان به شونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شامنصور با عریضه مرد 34 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 1 ژانویه سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی وارد بنای نوساختمان واقع در کوچه رجب شهر دوشنبه شده از آنجا مسئله ساختمانی به مبلغ 100,000 سومانی دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را جوان 25 و مرد 37 ساله ساکنان نویه ورزاب و باباجان غفورов صادر نمودند. اینچنین ضمن برگزار نمودن چهاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مردان 43 و 37 ساله ساکنان شهر کانبادام که یکی اشان پیش با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است دستگیر کرده شدند. نام بردگان 16 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 11:30 با رای پنهانی از خانه استقامتی مرد 32 ساله ساکن شهر مذکور یک عدد تلویزیون تمغه سامسونگ، یک عدد پلنشت تمغه سامسونگ، یک عدد صندوق چوبین و یک جفت روی پوش رخت خواب را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. نسبت نام بردگان پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.